나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는도다. 오직 그만이 나의 반석이시요 나의 구원이시요 나의 요새시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로다. 아멘. 9월 셋째 주일 예배 하나님께 함께 드리시겠습니다. 찬양으로 예배를 시작합니다. 찬양하라 내 영혼아. 사도신경으로 함께 신앙 고백 드리시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 자리에 앉으셔서 함께 다시 한번 찬양 드립니다. 나는 예배자입니다. 찬양 드리시겠습니다. 하나님을 예배하는 나는
하나님을 예배 한 번 더 고백합니다. 내 영혼 거룩한 내 영혼 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 아멘. 예배를 위해서 기도드립니다. 예배자된 우리 자신들을 위해서, 흩어져 예배드리는 사랑하는 교우들, 성도들을 위해서, 우리가 모여 예배드리지 못하지만 우리의 각자의 가정과 또 지금 모여있는 그곳이 하나님이 받으실 거룩한 예배 처소가 될 수 있도록 서로를 위해서 간절한 마음으로 함께 기도하고 샬린 전도사님 우리를 대표해서 대신해서 기도해 주시겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 다시 맞는 한 주간을 하나님 앞에서 예배로 시작합니다. 우리에게 주셨던 지난 날들의 수많은 일들을 다시 한번 돌아보고 하나님과 함께했던 추억들을 쌓아가는 귀한 은혜가 있게 도와주시고, 특별히 오늘 이 시간 다시 한번 하나님 앞에 나와 예배드리는 또 각자의 처소에서 예배의 단을 쌓는 우리 모든 성도들 함께해 주셔서 그 자리가 하나님을 만나는 자리 되게 해주시고, 예배를 통해 하나님을 더욱더 기쁘시게 하며 우리 안에도 기쁨이 더욱더 충만해지는 귀하고 복된 예배가 되게 도와주시기 원합니다. 우리의 마음과 우리의 모든 삶을 다시 한번 하나님의 말씀에 비추어 혹시라도 부족하고 잘못된 것들이 있다면 회개하며 돌이키는 귀한 예배가 되게 도와주시고, 새로운 모습으로 변화되어가는 하나님이 빚어주시는 귀한 예배가 될 수 있도록 우리 모두를 축복해 주시옵소서. 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희들 일주일 동안 각자 삶 살고 다시 이곳에 모여서 주님 앞에 예배와 찬양을 드립니다. 비록 저희들이 같이 모여서 예배는 못 드리지만 주님, 저희들 한 마음 한 뜻으로 주님 앞에 나옵니다. 저희 생명이 되신 주님, 주님을 찬양합니다. 주님을 사랑합니다. 주님 감사합니다. 저희들 사랑해 주시고 저희들 위해 주님 예수님을 보내주셔서 저희들이 앞으로 소망을 가지고 살 수 있도록 인도하여 주시니 감사를 드립니다. 주님께서 저희 삶 속에 있는 게 얼마나 기쁜지요, 얼마나 감사한지요. 주님, 저희들 주님 때문에 매일매일 기쁨으로, 평안함으로, 또 사랑으로 살아갈 수 있어서 감사를 드립니다. 오늘 저희들이 예배드리는 예배가 주님 앞에 영광 돌리는 예배가 되기를 원합니다. 저희 한 사람 한 사람 주님 마음 주관하여 주옵시고, 저희들이 매일매일 저희 삶 속에서 주님 바라보며 주님을 위해서 살아가는 저희들 될 수 있도록 아버지 인도하여 주옵소서. 주님의 말씀으로 안에 거하게 도와주옵시고, 저희들이 무슨 상황에 있든지 저희 믿음으로 주님을 바라보며 나가게 도와주옵소서. 주님, 저희 모든 것을 압니다. 저희 삶 대해서도 알고 저희가 뭐가 필요한지도 알고 우리가 어느 시츄에이션에 있는 것도 주님이 아십니다. 저희들 시츄에이션, 저희들 삶, 저희들 한 사람 한 사람 주님 앞에 나갑니다. 주님, 저희들 만져주시옵시고, the parts, Father, that we need, Lord. You know it all. You know those who are in need of you, those who are, Father, at this time in difficult situations. Lord, you know them all. Father, we pray that you will be with them. Lord, we ask that you will strengthen our congregation. Lord, we pray that you will, Lord, bless them. Lord, we ask that you will, Lord, have your hand upon them. And Lord, that you will, Lord God, help them, Father, to, Lord, overcome and go through, Father, any situation, every circumstances, because of your strength and because you are with them, Lord God.
Father, we pray that you would bless our congregation. Lord, that you would fill them, Father, with all the things that they need. Lord, that they would never be in need or want because of your provision and your guidance, Father, in their lives, Lord God. And Lord, we pray 저희들 매일매일 믿음으로 자라게 도와주옵소서. 매일매일 주님 앞에 나가게 도와주십시고 저희들 주님을 붙잡고 살아가는 저희들 될 수 있도록 아버지 인도하여 주옵소서. Lord, we know that there's nothing in this world, Father, apart from you. Father, we realize, Lord, how important you are in our lives, Lord God. Father, Lord, we know that, God, that you are our all. Father, so God, we pray that you would help us, Lord God, to live each day, Father, in your presence, God. Lord, we pray for our congregation, Lord. Especially, Lord, we pray for our parents. Father, continuously fill them with your faith. Continuously help them to live their lives, Father, in your presence, Lord God. Father, help them, Lord, continuously to be a model, Lord God, of what it means to follow you, what it means to live for you, what it means to, Lord God, depend on you. And may our children learn from our parents, Lord, what it means to, Lord God, have faith in Jesus Christ. And Lord, we pray for our children, Lord. We thank you for each one of them. We thank you for the plans and the purposes that you have for them. Father, we thank you, Father, that, Lord, you have, Father, helped them, Lord, to know you. God, we pray that you would help them continuously grow in your presence. Help them to know you more each day. Help them to depend on you. Fill them with wisdom, Lord God. Father, there are so many things in this world. Father, there are so many things that take their attention, Lord. We pray that you would fill them, Lord, so that, Lord, that they would keep their eyes on you. Help them to grow, Father. Help them to stand in the path of righteousness. Father, help them to live a life, Father, that is pleasing in your sight. Father, we pray that they would depend on you and that, Father, you would teach them, Lord, to pray and to be ones, Father, that will stand on the side, Father, of you, God. We pray for your covering over our children. We pray that you will fill them, Lord, each day with your presence, God. And Lord, we thank you, Father, for this time. 저희들 이 시간 이렇게 모여서 주님 앞에 예배드리며 또 주님의 말씀을 들을 수 있도록 주님께서 인도하여 주시니 감사를 드립니다. 주님, 저의 마음 지금 주님의 말씀 듣는데 준비될 수 있도록 아버지 인도하여 주옵시고 저희들이 주님 말씀에 귀를 기울이는 저희들에게 도와주십시고 주님의 말씀이 저희 마음속 깊이 떨어져서 bear fruit하는 저희 삶이 될 수 있도록 아버지 인도하여 주옵소서. 주님 아버지 목사님과 함께하여 주옵시고 이 시간 주님의 말씀을 전합니다. 주님 성령 충만하게 도와주시옵시고 주님의 말씀을 전할 때마다 사람들 삶 속에 변화가 있게 도와주시옵시며 주님 아버지 주님의 말씀을 전할 때마다 사람들이 주님 앞에 나오게 도와주시옵시며 예수님의 영접하는 역사들이 일어날 수 있도록 아버지 인도하여 주시기를 간절히 기도드립니다. 주님, we thank you, Father. We thank you for this time. Lord, we thank you for your love. We thank you, Father, for your goodness, God, in our lives, Lord. Father, we give you praise. We give you honor. Lord, may our life, Father, be filled, Father, with you. May our life be all about, Father, who you are. So, God, we come before you at this time. Would you receive our worship? And in the name of Jesus, we pray. Amen. 아멘. 감사합니다. 봉헌하시겠습니다. 내게 있는 향유 값주게 가져와 그 발 위에 입 맞추고 예드립니다. 나를 위해 험한 산길 오르
크신 예수 걸음마다 크신 사랑 새겨놓았네. 아멘. 하나님 감사합니다. 모든 것이 하나님께로부터 온 것임을 고백하며 믿음으로 드리는 이 예배와 이 예물을 기쁘게 받아주시기를 원합니다. 바이러스로 우리의 삶이 제한되어 있고 또 지난 한 주간 또 며칠 동안은 짙은 연기로 우리의 앞이 가리워져 있었지만 이 모든 것들을 또 하나님께서 해결해 주셨고 또 해결해 주실 것을 믿습니다. 오직 하나님께 의지하며 살아가는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서. 또 어젯밤에는 지진도 있고 그래서 우리의 또 마음이 흔들리고 삶의 터전이 흔들리는 이런 일들이 있었지만 요동치 않고 하나님을 바라보는 믿음이 우리에게 필요함을 다시 한번 생각하고 그 믿음 붙들고 살아가는 우리 모두 되게 도와주시기를 원합니다. 우리의 물질이 하나님께 영광이 되고 하나님이 기뻐하시는 일에 쓰임받아 우리도 더욱 기쁨으로 살아갈 수 있도록 축복해 주시는 귀한 물질 또 그렇게 드려지는 귀한 예물이 되게 도와주시기를 예수님 이름으로 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 9월 예배가 계속해서 영상 예배로 드려지고 있습니다. 우리 예배를 하나님 기뻐 받아주시기를 원합니다. 아울러 우리 교육부서 주일 예배 주일 11시 30분 자녀들이 줌을 통해서 예배 드릴 수 있도록 또 도와주시고 유th 바이블 스터디 금요일 날 모임과 키즈 커넥트 우리 주일학교의 금요 모임 기억해 주시기를 바랍니다. 대학생들 성경 공부 창세기 편 10월 달에는 3일에 한 달에 한 번씩 모이게 되는데요. 있게 됩니다. 기억해 주시기를 바랍니다. 9월 21일 오늘 주일 저녁 비행기로 조셉 앤 클라우디아 킴 선교사님 부부가 카자흐스탄으로 3주간 여정을 계획으로 단기 선교를 출발합니다. 가고 오시는 여정과 그곳에서의 일정을 기억하시며 꼭 기도해 주시고 무엇보다도 안전하게 잘 다녀오실 수 있도록 기도해 주시기를 부탁드리겠습니다. 하나님 말씀은 마태복음 26장 57절부터 68절까지 말씀입니다. 마태복음 26장 57절부터 68절까지의 말씀 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 예수를 잡은 자들이 그를 끌고 대제사장 가야바에게로 가니 거기 서기관들과 장로들이 모여 있더라. 베드로가 멀찍이 예수를 따라 대제사장의 집들에까지 가서 그 결말을 보려고 안에 들어가 하인들과 함께 앉아 있더라. 대제사장들과 온 공회가 예수를 죽이려고 그를 칠 거짓 증거를 찾으매 거짓 증인이 많이 왔으나 얻지 못하더니 후에 두 사람이 와서 이르되 이 사람의 말이 내가 하나님의 성전을 헐고 사흘 동안에 지을 수 있다 하더라 하니 대제사장이 일어서서 예수께 묻되 아무 대답도 없느냐 이 사람들이 너를 치는 증거가 어떠하냐 하되 예수께서 침묵하시거늘 대제사장이 이르되 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 내가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라. 예수께서 이르시되 내가 말하였느니라. 그러나 내가 너희에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아 있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 이에 대제사장이 자기 옷을 찢으며 이르되 그가 신성모독하는 말을 하였으니 어찌 더 증인을 요구하리요. 보라 너희가 지금 이 신성모독하는 말을 들었도다. 너희 생각은 어떠하냐 대답하여 이르되 그는 사형에 해당하니라 하고 이에 예수의 얼굴에 침뱉으며 주먹으로 치고 어떤 사람은 손바닥으로 때리며 이르되 그리스도야 우리에게 선지자 노릇을 하라. 너를 친 자가 누구냐 하더라. 소설 침묵은 지금으로부터 약 400년 전
일본 나가사키를 중심으로 한 카톨릭 교회의 엄청난 핍박을 배경으로 하고 있습니다. 화면에 나올 텐데요. 무사 정권인 막부는 믿는 이들을 바닷가에 십자가에 달아놓고 밀물에 서서히 익사를 시켜 죽였습니다. 손가락을 잘라 바다에 던져 죽게 했던 일도 있었는데 손가락을 잘랐던 이유는 수영을 못하게 하기 위함이었다라고 합니다. 어떤 이들은 화형을 당하였고 참수당하여 목과 몸이 따로 버려진 이들도 있었고 뜨거운 온천물로 고문을 당하다 죽은 사람들도 있었습니다. 예수 안 믿겠다라고 하는 그 한마디를 하지 못해서 당시에 수만 명이 아마 10만 명 이상이라고 생각이 되는데 그렇게 많은 사람들이 목숨을 잃었습니다. 한편 어떤 이들은 후미에라고 하는 십자가상을 밟고 지나감으로 핍박을 모면했습니다. 화면에 보시는 것이 후미에입니다. 이것을 밟고 지나가는 것을 통해서 핍박과 죽음을 면하고 이후에 은밀하게 모여 예배도 드리고 또 전도의 일도 계속하면서 신앙의 맥을 이어가는 길을 선택한 이들도 있었던 것입니다. 이 소설을 통해서 저자는 죽음으로 신앙을 지키는 것과 현실에 다소 타협하더라도 신앙의 맥을 이어가는 것, 그 중에 어떤 것이 옳은가라고 묻고 있습니다. 또 이런 고통 앞에서 하나님은 왜 아무 일도 하지 않으시고 어떤 기적도 베풀지 않으시며 그저 침묵하고 계셨는가라고 묻고 있습니다. 저자가 정말 이야기하고 싶었던 것은 하나님이 그 순간에 침묵하신 것이 아니라 침묵으로 말씀하셨다라는 것이었습니다. 내가 그 십자가 위에서 그들과 함께 고통당하여 죽었고 내가 그 후미에 위에서 짓밟히며 온갖 모욕을 당했다. 이것이 저자가 말하려고 했던 침묵의 의미였습니다. 그런데 이런 메시지가 잘 전달되지 못했다고 생각했는지 그가 나중에 또 다른 작품을 남겼습니다. 제목이 침묵의 소리였습니다. 하나님이 단지 침묵하고 계셨던 것이 아니라 침묵으로 말씀하고 계셨다. 이것이 바로 그가 이 두 소설을 통해 말하려고 했던 것이었습니다. 침묵은 입을 다물고 조용히 있다라는 뜻입니다. 그럼에도 불구하고 침묵은 그 어떤 언어나 문자보다도 강력한 의사 전달의 방법이 될 수 있습니다. 본문이 바로 그런 경우입니다. 예수님은 본문에서 두 가지 방법을 다 사용하셨습니다. 63절 앞부분까지는 침묵으로 말씀하셨고 63절 뒷부분부터는 언어를 사용하여 말씀하셨습니다. 예수님이 잠시 침묵하셨던 이유는 주변 상황이 불법적이었기 때문입니다. 본문을 통해서 몇 가지 확인을 해보도록 하겠습니다. 첫째, 59절에 공회라는 말이 나옵니다. 이 말은 산헤드린 공의회를 의미하는 것으로 제사장, 서기관, 장로들 이렇게 71명으로 되어 있는 오늘날로 말하면 국회와 같은 것입니다. 이 회의는 사형을 내릴 권한은 없지만 형사 재판을 열 수 있는 권한을 가지고 있었습니다. 그런데 그렇게 하려면 최소한 23명 이상이 모여야 하고 또 형사 재판의 경우는 낮 시간에만 할 수 있었으며 장소도 산헤드린 본당인 휴스턴 홀이라는, 휴스턴이라는 말이 아무리 찾아도 그 뜻을 발견할 수 없어서 이리저리 찾아봤는데요. 성경에 나오더라고요. 이사야서에 휴스턴은 오늘날로 말하면 그 벽돌로 만든 건물, 뭐 이런 그 벽돌 이런 뜻입니다. 그래서 벽돌로 만든 건물. 이 산헤드린 공의회가 형사 재판을 위해서 모일 때는 반드시 그 산헤드린 공의회 본당에서 모여야 했다. 이런 이야기입니다.
그런데 이 모든 것이 하나도 지켜지지 않았습니다. 재판은 가야바의 집에서 열리고 있습니다. 사형의 문제를 다루는 중요한 재판, 형사 재판인데 이 재판을 집에서 한다. 이것 자체가 잘못된 일이었습니다. 또 우리가 잘 알고 있는 바와 같이 이미 당시의 종교 지도자들은 예수의 문제를 6월절에는 처리하지 않기로 결정한 바 있습니다. 그런데 그날 밤 갑자기 모임이 소집되었습니다. 본문에 온 공회가 모였다라고 표현되어 있지만 실제로는 23명 이상이 모이지 못했을 가능성이 많습니다. 게다가 낮에 모이도록 되어 있었는데 이들은 밤에 모였습니다. 당시 시각이 아마 새벽 1시 정도 되었을 것으로 추정됩니다. 재판은 재판인데 불법 재판이었습니다. 그래서 예수님은 그 재판에 대해서 일제 침묵하셨습니다. 그렇게 하심으로 재판이 부당하다라는 것을 드러내셨던 것이죠. 둘째, 이 재판의 불법성은 사람들의 증언에서도 드러납니다. 재판에는 증거가 필요합니다. 그 중에 하나가 증언입니다. 그런데 본문에 보면 여러 사람이 많은 이야기를 했지만 제대로 된 증언이 없었다라고 되어 있습니다. 거짓 증거를 찾음에 거짓 증인이 많이 왔으나 얻지 못하더니 59절과 60절에 이렇게 되어 있습니다. 당시에는 오늘날과 마찬가지로 위증에 대한 처벌이 무거웠습니다. 형사재판의 경우는 위증을 하면 최대 사형까지 받을 정도였습니다. 그런데 아니면 말고식으로 아무 말 대잔치가 벌어지고 있는데 누구도 처벌을 받지 않았습니다. 마땅히 지켜야 할 원칙들이 무시되고 있는 이런 모습을 볼 때 이 재판이 불법 재판이었다라는 것은 분명했습니다. 따라서 예수님이 굳이 그 재판에 관여하지 않으셨던 것이죠. 그래서 침묵하셨습니다. 이 재판이 잘못되었다는 세 번째 증거는 증인입니다. 억지 재판이 계속되다가 드디어 증인이 등장했습니다. 율법은 적어도 두 사람의 증인을 요구합니다. 그리고 그 두 사람의 말이 일치해야 할 것을 요구하고 있습니다. 본문에 보면 두 사람의 증인이 나타났고 그 두 사람의 증언이 일치하고 있습니다. 재판의 모양이 제법 갖추어진 것처럼 보입니다. 그런데 이 부분을 우리가 주목해 보아야 합니다. 이 증인들의 말이 사실인가? 어딘가 이상하지 않습니까? 60절, 61절에 후에 두 사람이 와서 이르되 이 사람의 말이 내가 하나님의 성전을 헐고 사흘 동안에 지을 수 있다 하더라 하니, 만약 예수님이 이렇게 말씀하셨다면 이건 정말 큰 문제입니다. 하나님의 성전을 헐겠다 이 말은 오늘날로 말하면 테러하겠다 이런 뜻이죠. 얼마나 위험스러운 말이며 또 신앙적인 면에서 얼마나 불경스러운 말입니까? 그런데 예수님이 이렇게 말씀하신 적이 없습니다. 마태복음 24장에 제자들이 성전을 보면서 자랑스럽게 이야기하는 장면이 나옵니다. 예수님 저 건물 좀 보십시오. 얼마나 위대하고 웅장합니까? 그때 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 이 모든 것을 보지 못하였느냐? 내가 진실로 너희에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 성전이 무너질 것이다라고 말씀하셨지 예수님께서 내가 성전을 무너뜨리겠다라고 말씀하지 않으셨습니다. 본문에 나오는 말과 가장 비슷한 말은 요한복음에 나옵니다. 요한복음 2장 19절에 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 여기서도 이 본문의 말씀을 잘 보시기 바랍니다. 예수님이 성전을 허물겠다고 말씀하시지 않았습니다. 예수님은 미래에 일어날 일을 예언하고 계셨습니다. 성전이 무너질 어느 날이 오게 될 것이다. 그 참혹한 일이 오게 될 때 그러나 염려하지 말아라. 내가 성전을 다시 세울 것이다. 이렇게 말씀하셨던 것이죠. 그리고 그때 세워질 새 성전은 건물이 아니라 예수님 자신이 될 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라. 바울은 나중에 이 말을 받아서 이 성전을 성령을 모시고 살아가는 우리들이라고 말하고 있습니다. 너희는 너희가 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 본문으로 돌아와서 두 증인의 말 역시
교묘하게 뒤틀려진 거짓 증언이었으며, 따라서 예수님은 이 말도 안 되는 재판에 관여하실 이유나 필요가 전혀 없으셨다라는 것입니다. 그래서 예수님은 침묵하셨습니다. 아무 말씀도 더하지 않으셨습니다. 다른 관점에서 보면 예수님의 침묵은 성전의 예언을 이루기 위함이었습니다. 이사야 선지자는 메시아의 모습을 이렇게 이야기합니다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 사람들은 메시아가 오면 세상이 뒤집어질 것이라고 생각했습니다. 왕 같은 강력한 통치자인 메시아가 오게 될 것이라고 기대하고 있었습니다. 그러나 정작 성경은 그렇게 말씀하고 있지 않았습니다. 장차 메시아가 올 때에 그는 고난을 당할 것이며 또 어린 양과 같이 온순하게 침묵하며 주어진 길을 가게 될 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 본문 63절까지의 예수님의 모습이 바로 이런 모습이었다라는 것이죠. 이런 모습을 통해서, 그의 침묵을 통해서 예수님은 자신이 성경에 예언된 메시아라는 것을 드러내어 보여주셨던 것입니다. 자, 이어서 63절 후반절에 보면 예수님이 드디어 입을 열어 말씀을 시작하십니다. 63절에 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 내가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라. 상황이 마음에 들지 않았는지 대제사장이 이렇게 이야기를 하며 예수님을 신문하기 시작했습니다. 그럴 때 예수님께서 드디어 입을 열어 침묵을 깨뜨리시고 그에게 이렇게 말씀하셨습니다. 64절에 내가 말하였느니라. 방금 가야바가 한 말이 사실이다라고 긍정하셨던 것이죠. 그러면 그가 어떤 말을 했습니까? 63절의 말을 잘 보면 마태복음 16장 16절에 나오는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다 라고 했던 베드로의 고백과 일치한다라는 것을 알 수 있습니다. 가야바는 자신도 모르는 사이에 진실을 말해버렸습니다. 그의 앞에 있는 예수라는 갈릴리 청년이 메시아인 것을, 그리스도이며 살아계신 하나님의 아들이신 것을 고백해버린 것이죠. 그 고백에 대해서 예수님께서 내가 바로 그다라고 이야기하셨던 것입니다. 예수님은 자신이 메시아라는 사실을 침묵을 통해서도 말씀하셨고 또 언어를 통해서도 말씀하셨습니다. 오늘 우리가 생각해 보려고 하는 주제는 침묵입니다. 그래서 이 뒷부분 말씀보다 그 앞에 예수님이 침묵하셨던, 주어지는 고통을 그대로 받으시며 순종하려 하셨던 바로 그 모습을 통해서 우리가 본문에서 교훈을 찾아보려고 합니다. 결론부터 말씀드리면 핵심은 답이 있다라는 것입니다. 답이 있다. 지금 내가 답을 얻지 못했다고 해서 답이 없는 것이 아닙니다. 내가 이해하지 못하고 있는, 그래서 마치 답이 없는 것처럼 느껴지지만 그렇지 않습니다. 답은 있습니다. 예수님 이야기는 A에서 B로, B에서 C로 이어지면서 하나의 선이 되어가고 하나의 그림이 되어가고 있습니다. 우리에게 A가 이해되지 않을 수 있죠. 소설 침묵에서와 같이, 또 오늘 본문에서와 같이 왜 그때 하나님은 침묵하셨을까? 왜 하나님은 그때 사악한 인간들에게 짓밟힘을 당하셨을까? 우리의 생각으로는, 우리의 능력으로는 이해할 수 없는 일입니다. 그런데 이어져 나오는 B와 그 뒤에 나오는 C를 따라가다 보면 A의 의미를 알게 되는 것이죠. 그것이 우리를 위함이었으며 우리의 죄 때문이었고, 우리의 죄 때문에 하나님이 우리와 함께 고통당하고 계셨다라는 이러한 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 우리의 인생과 세상의 역사도 마찬가지로 이해가 안 되는 순간이 있습니다. 이해될 수 없는, 받아들일 수 없는 사건도 있을 수 있습니다. 그렇다고 해서 세상이 의미가 없고 목적이 없고 이유가 없다라고 말할 수 없습니다. 미국 내 아시아인 인구는 2017년을 기준으로
2241만 명입니다. 전체 인구의 6.9%였습니다. 지금은 더 늘어나서 아마 올해 인구 센서스를 마치게 되면 이보다 훨씬 많은 숫자, 많은 퍼센티지를 우리가 보게 될 것입니다. 한국 사람들이 이민 온 것은 1903년 미국 하와이 사탕수수 농장에 필요한 노동력 때문이었습니다. 일본 사람들과 중국 사람들은 이미 그 전에 이 땅에 들어와 살고 있었습니다. 제가 가지고 있는 기록에는 1860년과 1820년에 공식적으로 일본 사람, 중국 사람이 이미 이 땅에 들어왔습니다. 왜 그 시기였을까를 한번 생각해 봤습니다. 왜 그 시기였을까? 물론 세계가 하나 되어가고 또 나라들이 문을 열고 있었기 때문에 그렇다라고 볼 수 있지만 사실은 아시아인들의 이민이 시작되고 본격화된 것은 링컨의 노예 해방으로 더 이상 미국의 노동력이 구할 수 없는 노동력의 부족 현상 때문이었습니다. 그렇게 미국에 온 사람들은 사탕수수 농장으로 철도를 건설하는 공사 현장으로 그렇게 자신들의 주어진 일을 노동으로 감당하며 한국의 이민 역사를 특히 볼 때 사탕수수 농장에서 거의 짐승과 같은 비참한 삶을 그들은 살았습니다. 사진 결혼이라고 그들도 시간이 지나고 결혼도 해야 하니까 또 한국에서 사람들을 데려다 결혼을 시켰는데 그 사진을 보고 결혼한 것이죠. 신부 후보자들이 결혼할 사람들을 막상 하와이에서 보고 너무나 깜짝 놀랐다고 그럽니다. 그 모습이 너무 처참하고 또 나이도 너무 들어있고 또 너무나 볼품이 없어서 그렇게 놀랐지만 뭐 다시 돌아갈 수도 없고 돌아가는 것이 쉽지 않았고 그 자리에서 또 결혼을 하고 가정을 꾸리고 살았다는 것이죠. 우리와 상관없는 것 같은 노예 해방 이야기가 사실은 아시아 이민이 본격화되는 계기가 되었습니다. 우리가 잘 알지 못하는 사람들의 이야기가 우리에게는 우리가 이 땅에 발을 디딜 수 있는 어떠한 근거가 되어 주었습니다. 그들이 그 당시에 이러한 사실을 짐작이나 했겠습니까? 지금처럼 100만 명이 넘는 한국 사람들이 이름만 대면 알 수 있는 제법 근사한 직장을 다니며 여유 있고 풍요로운 삶을 이 땅에서 살고 있다라는 것을 그들이 그 당시에 상상이나 할 수 있었겠습니까? 전혀 그렇지 못했을 것입니다. 우리의 인생이 어떤 의미와 가치를 가지고 있는지 우리 자신도 잘 모를 수가 있습니다. 마치 그 당시에 그들처럼 오늘 우리도 내가 왜 이 땅 바다 건너까지 와서 이곳에서 살고 있는지 그 이유를 잘 모를 수 있다라는 것입니다. 그러나 우리가 모르고 있다고 답이 없는 것이 아닙니다. 우리가 그 답을 깨닫지 못한 채 이 땅에서 사라진다고 해도 그 답은 사라지지 않고 여전히 어딘가에 존재하고 있을 것입니다. 목회 초창기에 저에게 감동을 주었던 말씀 가운데 하나가 고린도후서 12장 15절이었습니다. 내가 너희 영혼을 위하여 크게 기뻐함으로 재물을 허비하고 또 내 자신까지 허비하리니 너희를 더욱 사랑할수록 나는 덜 사랑을 받겠느냐. 바울의 신앙의 고백이며 사역에 대한 고백이었습니다. 저도 바울처럼은 안 되겠지만 제 인생을 하나님께 또 교회를 위해 사람들을 위해 허비하겠다 이런 마음을 가지고 목회를 시작했습니다. 물불을 가리지 않고 정말 몸도 사리지 않고 열심히 그렇게 사역을 했습니다. 근데 어느 순간 돌아보니 병들고 지쳐 있는 몸과 가난한 살만 남아 있었습니다. 서글퍼지기 시작했습니다. 내 인생이 아깝구나 이런 생각을 솔직하게 했습니다. 그러나 그보다 더 힘들었던 것은 이 말씀이 주고 있는 약속이 실현되지 않을 것과 같은 생각이었습니다. 허비하고 허비하리니 이것은 어쩔 수 없는 일이죠. 우리의 인생을 우리에게 주어진 시간과 모든 것을 사용하며 살아야 되기 때문에 여기까지는 그래도 괜찮았는데 그 뒷부분이죠. 너희를 더욱 사랑할수록 나는 덜 사랑을 받겠느냐. 바울은 이런 믿음을 가지고 살았는데
저는 이 말씀이 도무지 나에게 이루어질 것 같아 보이지 않았습니다. 그렇다고 제가 지금 뭐 불평을 하려고 하는 것은 아닙니다. 불평할 수가 없습니다. 사실은 예수님의 침묵과 그 가운데 보여주셨던 순종의 모습, 철저하게 버림받고 소외당하셨던 그분의 인격, 그분이 그렇게 사시고 그분이 그렇게 되셨기에 그분의 종인 제가 어떻게 감히 그분 앞에서 불평을 할 수 있겠습니까? 다만 그 침묵의 모습만 아니라 그것을 통해서 말씀하려고 하셨던 것까지도 알고 싶은데, 듣고 싶은데 아직까지 제가 믿음이 부족한지 그 음성이 분명하게 들리지 않습니다. 그래서 슬프고 또 그래서 낙심이 됩니다. 지금 당장 답을 할 수 없는 문제들이 많이 있습니다. 아무리 노력해도 알 수 없는 일들이 우리에게 너무나 많이 있습니다. 그러나 언젠가 우리는 그 답을 얻게 될 것입니다. 그 답은 분명히 존재하고 있기 때문입니다. 지금은 잘 보이지 않지만, 지금은 하나의 점처럼 보여서 그 점이 어떤 의미인지 잘 알지 못하지만, 그 점들이 모이고 연결되고 선들이 생겨나고 그림이 더욱더 분명해질수록 그 의미를 더욱더 확실하게 깨닫게 될 것입니다. 예수님의 침묵도 우리가 그 깊은 의미를 알 수 없지만, 소설 속에서 엔도 슈사프가 말하려고 했던 이 소설이 노벨 문학상 후보까지 올랐던 굉장히 탁월한 작품인데, 그곳에서 말하려고 했던 침묵의 의미를 사람들이 잘 깨닫지 못했지만, 그래서 또 한 권의 책을 써야 했지만, 마치 그런 것처럼 우리도 우리에게 주어진 삶의 문제에 답을 얻을 수 없을 것처럼 보이지만, 그러나 그 답은 있으며 하나님이 언젠가 우리에게 그 답을 알게 하실 것입니다. 말씀을 맺습니다. 예수님은 처음에는 침묵으로, 나중에는 직접 입을 여시고 말씀으로 자신을 드러내셨습니다. 침묵하신 이유는 당시 메시아에 대한 심각한 오해가 있었기 때문이고, 그것을 이용해 예수님을 죽이려 했기 때문입니다. 예수님은 그들에게 이용당하지 않으시려고 침묵을 통해서 조용히 자신을 드러내셨습니다. 그리고 입을 열어 말씀하셨는데, 그 이유는 대제사장에게서 불쑥 튀어나온 그 한마디가 예수님이 메시아 되심을 너무나 분명하게 드러내었기 때문입니다. 그 말에 대해 예수님이 그렇다라고 긍정하셨던 것입니다. 예수님처럼 우리도 침묵할 수밖에 없는 그러한 고통스러운 현실에 처할 때가 있습니다. 그러나 그 안에서 우리가 비록 깨닫지 못할 수는 있지만, 그 어딘가에 하나님이 우리에게 말씀하려고 하시는, 우리에게 깨닫게 하기를 원하시는 답이 있다라는 것, 이것을 기억할 필요가 있습니다. 지금 나에게는 없어도 답은 있습니다. 우리의 인생에 그 답을 향해서 한 걸음 더 다가갈 수 있는 우리들이 될 수 있기를 원합니다. 푸시킨이라는 러시아 시인의 삶이 그대를 속일지라도 라는 시로 말씀을 마무리하겠습니다. 삶이 그대를 속일지라도 슬퍼하거나 노여하지 말라. 슬픈 날은 참고 견디라. 즐거운 날은 오고야 말리니. 마음은 미래를 바라느니 현재는 한없이 우울한 것. 모든 것 하염없이 사라지나. 지나가 버린 것 그리움이 되리니. 우리 모두 우리의 삶의 무게를 견뎌내고 지금은 다 알 수 없는, 그러나 우리에게 주어질 그 인생의 답을 추구하며 날마다 하나님 앞에서 기쁨으로 살아가게 되시기를 바라며, 우리를 구원하시고 그렇게 하시기 위해서 십자가를 향해 한 걸음 한 걸음 묵묵히 순종하며 걸어가셨던 예수님과 동행하는 우리 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 그렇게 되시기를 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원해 드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님이 우리에게 말씀하시고 때로는 침묵을 통해서도 말씀하신다라는 것을 기억하기를 원합니다. 우리의 삶의 답을 구해보지만
구할 수 없는 그 침묵의 순간에도 여전히 하나님이 말씀하고 계심을 우리가 기억하며, 혹시 우리에게 주어진 어려움이 있다면 그 어려움도 잘 견뎌내게 도와주시기를 원합니다. 그 이후에 주어질 영광을 바라보며 인내하며 승리하며 살아가는 우리 되게 축복해 주시기를 원합니다. 우리의 구원자 되신 예수님의 베푸신 그 은혜를 늘 감사하며 기억하며 살아가는 저희들 되게 도와주시옵소서. 한 주간도 우리 안에 구원의 은혜가 풍성하게 넘치는 우리의 삶이 되게 축복해 주시옵소서. 성령님 우리와 함께 해주셔서 감사합니다. 우리의 마음을 주장하여 주시고 우리의 걸음을 인도하여 주시며 날마다 하나님의 말씀을 깨달을 수 있도록 그 말씀을 우리의 어두운 마음 가운데 조명하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘. 자리에서 일어나셔서 함께 찬양 드립니다. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나는도다. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 나의 소망이 저에게서 나는도다. 주만이 나의 반석 요동치 아니하리. 나의 영혼이 간절히 여호와를 갈망하며 나의 영혼이 간절히 여호와를 갈망하며 나의 입술이 여호와를 찬양하리. 나의 영혼이 즐거이 여호와를 따르리니 나의 평생에 여호와를 송축하리. 주만이 나의 반석 나의 구원이시니 주만이 나의 산성 내가 요동치 아니하리. 나의 구원 나의 영광 하나님께 있으니 내 힘의 반석과 피난처 되시네.
요동치 아니하리. 아멘. 함께 기도하겠습니다. 우리의 믿음이 흔들리고 우리의 믿음의 근거가 흔들릴 그러한 순간에도 우리가 하나님을 바라보며 그 안에서 새로운 믿음을 가지고 든든하게 세워져 가기를, 우리 자신들을 위해서 서로를 위해서 함께 기도하고, 한 주간도 우리에게 주어진 삶 속에 무슨 일을 당하는지 우리가 알지 못하나 믿음으로 살아가며 믿음으로 하나님을 기쁘시게 한 우리 모두가 되기를 위해 간절한 마음으로 함께 기도하고 제가 기도하고 축도로 마치도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 시편 기자가 왜 잠잠히 하나님만 바란다라고 이야기했는지 우리가 그 상황을 알지 못하지만, 그러나 하나님 우리에게도 이런 때가 있음을 고백합니다. 우리가 무엇을 하려고 해도, 어떤 것을 생각하고 아무리 계획해도 그 일들이 눈앞에 보이지 않는 이러한 순간들이 우리에게 있어 그저 기다릴 수밖에 없는, 바라고 소망할 수밖에 없는 그러한 순간들이 우리에게도 있음을 겸손하게 고백합니다. 하나님, 코로나를 통해서 또 온 땅에 가득했던 산불로 인한 연기들을 통해서 우리에게 가르쳐 주신 것들이 무엇인지 다시 한번 우리가 깨달아 알아가게 도와주시고, 우리의 인생이 마치 그와 같이 제한되고 우리의 눈앞에 보이는 것이 없을지라도, 그러나 하나님께서 바람을 일으켜 연기를 거두어 주시고 또 언젠가 또 이 코로나도 깨끗하게 해결해 주실 것을 믿고 믿음으로 바라보며 우리에게 주어질 그 찬란한 미래를 준비하며 기다리는 저희들 되게 도와주시고, 그렇게 하루하루를 인내하며 기다리며 승리하는 우리 모두가 되게 우리를 축복해 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 우리 시편의 고백, 이 찬양의 고백처럼 우리 모두가 하나님을 바라보며 소망하게 도와주시기를 원합니다. 그 가는 길이 힘들고 어렵고 그 시간들이 지루할지라도 이 시인의 고백처럼 우리도 즐거이 그 길을 걸어가게 도와주시기를 원합니다. 우리의 소망이 하나님께 있음을 깨닫고 고백하며 그 소망을 향해 흔들림 없이 나가는 저희들 되게 축복하여 주시고, 그렇게 우리의 반석 되시며 구원 되시며 우리의 산성 되시는 하나님이 우리와 함께 하심을 늘 깨닫고 인정하고 그러한 사실을 기억하며 살아갈 수 있도록 우리를 축복해 주시옵소서. 우리의 구원이 하나님께로부터 오는 것임을 다시 한번 기억하고 믿음으로 굳게 서 있는 저희들이 되게 축복해 주시기를 바라며, 이제는 교회 머리가 되시는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 위로 교통하시며 함께 하심이 믿음으로 승리하며 살아가기 원하는 사랑하는 모든 성도들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 감사합니다. 예배 마쳤습니다. 수고하셨습니다.